بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ واشنگٹن میں یوم آزادی کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ افغان حکومت کا طالبان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ۔ غنی کو کہیں استعفیٰ دے کر اقتدار حوالے کر دیں، افغان طالبان کا امریکہ کو پیغام۔ مودی کی 1947 کی تاریخ مسخ کرنے کی ناکام کوشش۔ ترکی میں روسی فوج کا فائر فائٹر طیارہ گر کر تباہ، 8 افراد ہلاک۔ افغان صدر کا مستعفی ہو کر اہل خانہ سمیت بیرون ملک منتقل ہونے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ بھارت کا افغانستان میں گھناؤنا کردار، جس پر افغان طالبان نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ طالبان نے تورخم بارڈر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر سفارت خانہ پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ میں متعین سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے قومی ترانے کی دھن پر پاکستان کا پرچم لہرایا۔ تقریب میں پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب سے خطاب میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ 14 اگست ہمیں ایک آزاد وطن کے لیے اپنے بانیوں کی تاریخی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن ہمیں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مقاصد کی تجدید عہد وفا کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بابا قوم نے پاکستان کو ایک ترقی پسند، اعتدال پسند اور جمہوری ملک بنانے کا تصور پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں قومی مفادات اور مقاصد کو حاصل کرنا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان حکومت نے ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے طالبان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صدارتی محل کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے سیاسی اور قبائلی رہنماؤں سے مشاورت کی ہے، جس میں طے پایا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان سے بات چیت کے لیے مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی سیاسی اور قبائلی رہنماؤں پر مشتمل ہوگی۔ واضح ہے کہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد طالبان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور ان کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے۔ طالبان کابل سے چند کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ متعدد ممالک نے اپنے سفارت خانے بھی بند کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کو کہیں استعفیٰ دے کر اقتدار حوالے کر دیں، افغان طالبان کا امریکہ کو واضح پیغام۔ طالبان نے امریکی حکام کو پیغام پہنچایا ہے کہ صدر اشرف غنی کو کہیں کہ وہ استعفیٰ دے کر اقتدار حوالے کر دیں۔ معروف صحافی ندیم منظور سلہری کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کی عادت نے امریکی انتظامیہ کے عہدیداران کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ افغانستان پر قبضے کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر کے افغانستان میں قیام امن، عمل اور اقتدار شراکت داری کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ طالبان سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہیں کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ جب تک افغانستان مشن مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی بھی ایشو پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے امریکی عہدیداران کو پیغام دیا ہے کہ وہ صدر اشرف غنی کو کہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ مستعفی ہو کر اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر انہیں افغانستان کی سرزمین سے بھاگنا ہوگا۔ دوسری جانب امریکہ کو خدشہ ہے کہ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ دیگر کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کر دنیا کو کسی بڑی جنگ میں نہ دھکیل دیں۔ دوسری جانب امریکہ نے طالبان سے کہا ہے کہ اگر وہ ملک کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں تو امریکی سفارت خانے پر حملہ نہ کریں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی مذاکرات کار طالبان سے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ اگر وہ امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کی صورت میں وہ دارالحکومت
हुकूमत काबुल में मौजूद अमरीकी सफारत खाने को निशाना न बनाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तारीख को मस्क करने की कोशिश की। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मोदी ने ट्वीट किया कि तकसीम के दर्द को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारी लाखों बहनें और भाई बेघर हो गए और बहुत से अपनी जान से हाथ धो बैठे। हमारे लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त को तकसीम हिंद की खौफनाकियों की यादगार के तौर पर मनाया जाएगा। खुदा करे कि ये दिन हमें समाजी तकसीम, तफरकाबाजी के जहर को दूर करने, वहदत और समाजी हम आहंगी पैदा करने की याद दिलाता रहे। मोदी की इस ट्वीट के जवाब में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना था कि तारीख को मस्क करना और फिरका वारियत को हवा देना आरएसएस और बीजेपी हुकूमत की खूबी है। दफ्तर खारजा ने 1947 के वाकयात के बारे में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्वीट के रद्द-ए-अमल में कहा है कि भारत नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत है। भारत शर्मनाक हिंदुत्वाद नजरिए का पैरोकार है। इंतखाबी फवायद हासिल करने के लिए मोदी सरकार नफरत के बीज बोने के हवाले किसी हद तक भी जा सकती है। हिंदुस्तानी अवाम इस सियासी और पब्लिसिटी स्टंट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देंगे। खबर के अगले और अफसोसनाक हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के जंगलात में लगी आग को बुझाने के ऑपरेशन के दौरान रूसी फौज का फायर फाइटर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। आलमी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का फायर फाइटर तैयारा तुर्की के जंगलात में आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट समेत 8 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में पायलट समेत रूसी फौज के 5 अहलकार और 3 तुर्की शहरी मौजूद थे। तुर्की शहरी जंगलात में लगी आग की निशानदही के लिए रूसी अमले की मदद कर रहे थे। रूसी फौज के मुताबिक तैयारा जनूबी साहली इलाके में गिरकर तबाह हुआ। ताहाल तैयारा गिरने की वजह का तयन नहीं किया जा सका। रूसी फौज और तुर्क हुकूमत ने हादसे की तहकीकात का ऐलान किया है। हादसे में हलाक होने वालों की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के अक्सरियती इलाकों पर तालिबान के कब्जे के बाद सदर अशरफ गनी इस्तीफा देकर अहले खाना समेत बैरून मुल्क मुंतकिल होने की तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय नशरियाती अदारे न्यूज़ 18 ने दावा किया है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने साथियों से मशवरे के बाद मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद वो किसी तीसरे मुल्क अहले खाना समेत मुंतकिल हो जाएंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज़ 18 ने दावा किया है कि ये इंकशाफ सदर अशरफ गनी के एक अहम और करीबी साथी ने नाम जाहिर न करने की शराइत पर किए है। सदर अशरफ गनी जल्द मुस्ताफी होने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। ज़राए ने न्यूज़ 18 को ये भी बताया है कि सदर अशरफ गनी का हाल ही में आने वाला वीडियो पैगाम गुज़िश्ता शब रिकॉर्ड किया गया था और इसलिए इस पैगाम में मुस्ताफी होने का ऐलान नहीं, ताहम सदर अशरफ गनी संजीदगी से मुस्ताफी होने का सोच रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान ने भारत को खबरदार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले भारत के खिलाफ अफगान तालिबान ने 2 टोक अल्फाज में वार्निंग जारी कर दी। तर्जमान अफगान तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत का घिनौना किरदार हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब होता जा रहा है। अफगानिस्तान में भारत की जाने से की जाने वाली सरमायाकारी पाकिस्तान के खिलाफ थी। भारत अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। तर्जुमान के मुताबिक भारत दूसरों की अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी का हशर देख ले। अमेरिका और नेटो का अफगानिस्तान में हाल भारत के लिए खुली किताब है। अमेरिका भारत को आग में झोंककर खुद भाग रहा है, जबकि भारत खित्ते का दादा बनने के चक्रों में अमेरिका के हाथों में खे रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी। अब तालिबान ने तोरखम बॉर्डर का भी कंट्रोल हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और अब तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद तोरखम बॉर्डर पर तैनात अफगान फौजियों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। पाक अफगान सरहद तोरखम को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। तालिबान ने जलालाबाद पर बगैर लड़े ही कंट्रोल हासिल कर लिया और गवर्नर जलालाबाद ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। इससे कबल तालिबान ने सूबा बलख के दारुल हुकूमत
मज़ार शरीफ पर भी कब्जा हासिल कर लिया। ख्याल रहे कि तालिबान अब तक 34 में से 24 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत के यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन है और दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की यौम आज़ादी के मौका पर आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, मीर वाइज, उमर फारूक और यासीन मलिक ने आज भारत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में यौम जमहूरिया मनाने का हक नहीं रखता। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय हुकाम ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुतवक्का एहतजाज को रोकने के लिए हिफाजत के नाम पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। श्रीनगर समेत दीगर तमाम शहरी इलाकों में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।